ମୁଁ ଶ୍ରୀ रूपेश कुमार पटेल सहकारी शिक्षक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय दुबेदांड आजिर अष्टम श्रेणी ए इतिहास शिक्षादान कालांश समस्त को स्वागत। तो आम आज आमर अष्टम श्रेणी प्रथम अध्याय भारत में कंपनी शासन प्रतिष्ठार जो दुईटा विषय आलोचना करवा सेगुड़िक है भारतीय शासक मान सहित साम्राज्य विस्तार पर संघर्ष किसी अंश आलोचना करवा एवं शासन व्यवस्था जो शासन व्यवस्था इंग्रेज माने भारत में लागू करते से विषय आलोचना करवा। ताहले पूर्वर आम किसी अंश जेहेतु आलोचना करछे ताकू मन पकेबा एवं से बाबत को मु केतोटी प्रश्न पचारि से प्रश्नर उत्तर देवा एवं परवर्ती शिक्षा कार्यक्रम को आगे नेबा। ताहले पुणी थरे समस्त को आज आभासी शिक्षादान कार्यक्रम में समस्त को स्वागत। एवं पूर्वर आम जहाँ किसी आलोचना करथिले ताकू मन पकेबा मु प्रश्न पचारि प्रश्नर उत्तर देवा चेष्टा करबा। केउ समय पर इंग्रेज माने अधिक शक्तिशाली होई बंग क्षमता विस्तार प्रयास कले केउ समय पर पुलिस आसलु उत्तर देवा जहाँ पूर्वर आम आलोचना कर सारे से विषय ही प्रश्न अच्छी ठीक अच्छे जान ना आम आमर कर्णाटक समर पर इंग्रेज माने अधिक शक्तिशाली हेले एवं बंग प्रदेश क्षमता विस्तार कले। ये प्रश्न है बक्सार युद्ध में इंग्रेज मान विरुद्ध क्यों माने मिलित हो युद्ध करथिले। बक्सार युद्ध में इंग्रेज मान विरुद्ध क्यों माने मिलित हो युद्ध करथिले। तीन जन मिसिक युद्ध करथिले ना तो से तीन जो नवाब सम्राट थे ना कहवा वो मैंने मिसिक इंग्रेज मान विरुद्ध युद्ध करवा उत्तर देवाई जाणी ना बंगर नवाब मीर कासिम अयोध्यार नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम ये तीन जन मिसिक इंग्रेज मान विरुद्ध बक्सार युद्ध में क्यों माने विजयी होते। बहुत सहजिया प्रश्न अच्छी प्रश्न गुड़िक उत्तर देवाई चेष्टा इंग्रेज माने। बहुत सुंदर उत्तर बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे बहुत सुंदर भाव में समस्ते उत्तर जानिले एवं उत्तर भी देले। तो आजिकार आमर जो विषय वस्तु अच्छी से दिग को आम आगेगा। प्रथमे जो इंग्रेज माने साम्राज्य विस्तार करने जहाँ जहाँ माने उपाय अवलंबन करते से भितर द्वैत शासन गोटे द्वैत शासन माने दुई प्रकार शासन गोटे राज्य में दुई प्रकार शासन। तो बक्सार युद्ध पर इंग्रेज माने बंगर प्रकृत शासक है जेहेतु से माने तीन जन को हरई माने आम आलोचना कले आमर बंगर नवाब अयोध्यार नवाब और कासिम एमती तीन जन जो इंग्रेज मान सहित युद्ध कले से परास्त हेले जहाँफल कि इंग्रेज मान शक्ति वृद्धि पाइला एवं से माने ही बंगर प्रकृत शासक हेले। तो क्लाइव बंगर शासन व्यवस्था को दुई भाग में विभक्त करेले। तो बंगर नवाब हाथ में शासन और विचार विभाग रहा और कंपानी हाथ में सामरिक और राजस्व आदाय दायित्व रखागला। अर्थात से राज्य जो दु प्रकार शासन चलला गोटे शासन नवाब हाथ में रहा जे कि से राज्यर शासन व्यवस्था और विचार विभाग को बुझी एवं इंग्रेज मानकर जो कंपानी थिला से कंपानी हाथ में सामरिक अर्थात सबू सामरिक क्षमता रहा और राजस्व आदाय दायित्व रहा। अर्थात से राज्य में जहाँ किसी कर आदाय कराला जहाँ किसी टिकस लगा व्यवसाय दृष्टि हो कृषि दृष्टि हो लोक मान जो कर आदाय लोक मान जो कर आदाय करा कंपानी बुझीला। अर्थात प्रत्यक्ष भाव में जब कहवाक इंग्रेज मान आर्थिक माने अधिकार से बजाय रखिले और आर्थिक दृष्टि से अधिक क्षमता हासिल कले। यह द्वैत शासन कहुए किंतु यही शासन व्यवस्था किसी शासनगत विशृंखला देखागला। देखा कौन पाई जेहेतु प्रजा माने इंग्रेज मान हाथ में राजस्व और सामरिक विभाग रहा तो से लोक मान माने सामरिक क्षमता व्यवहार करके जोर जबरदस्ती माने अधिक रु अधिक लोक मान कर आदाय कले जो मैंने कर दे न पारे अन्याय अत्याचार कले जहाँफल कि एठिकार प्रजा मान दुख दुर्दशा बढ़ीगला एवं ता सहित कौन है ना पश्चिम बंगे माने दुर्भिक्ष पड़ा जेहेतु प्रजा माने दुर्बल हो आर्थिक क्षमता हरइले जहाँफल कि भल भाव माने व्यवसाय कृषि आदि कार्य करें ना तो सहित से समय कौन है बंगरे दुर्भिक्ष पड़ा ए बहुत लोक मृत्यु है एवं 1771 ख्रीष्टाब्द द्वैत शासन व्यवस्था को प्रत्याहार करा जेहेतु गोटे उपाय जब आम विचार करा इंग्रेज माने माने भारतीय मान भारतीय मान शोषण कर गोटे शासन व्यवस्था हाथ को नहीं जोटा कि परवर्ती समय पुणी प्रत्याहार करा। पलासी युद्ध और बक्सार युद्ध पर भारत में कौन होता ना इंग्रेज मान क्षमता वृद्धि पाइला जेहेतु से समय आमर भारतीय जो सम्राट नवाब माने थे इंग्रेज मान द्वारा पराजित हेले पलासी युद्ध और बक्सार युद्ध पर जहाँफल कि इंग्रेज मान क्षमता वृद्धि पाइला भारत अन्य अंचल क्षमता विस्तार करने चेष्टा कले जेहेतु बंग अंचल गोटे प्रकार शासक हो सारी
ଏବଂ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ସେମାନେ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଯେହେତୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ସେମାନେ ଦଖଲ କଲା ପରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ମହୀଶୂର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା ଉପରେ କି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନେ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହାଇଦର ଅଲି ଏହାର ଶାସକ ଥିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ ମହୀଶୂର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଶାସକ ଥିଲେ ହାଇଦର ଅଲି ନାମକ ଜଣେ ଶାସକ। ସେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯାହାର ପାଖରେ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଯାଏ ବା ଯେଉଁ ଦେଶର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଯାଏ ବା ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଯାଏ ସେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ତାର ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେହି କ୍ରମରେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟ କରିକି ବା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 1767 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କର କ୍ଷମତା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମରହଟ୍ଟା ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିଜାମ ଉପରେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଇଂରେଜମାନେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ମାନେ ସାମରିକ ଦକ୍ଷତା ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ସବଳ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମରହଟ୍ଟା ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିଜାମ କ'ଣ କଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସହିତ ମିଶି ବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 1767 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକରି ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହାଇଦର ଅଲି ମିଳିତ ବାହିନୀକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମରହଟ୍ଟା ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଏହି ତିନି ରାଜ୍ୟର ବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିଜାମ ଏବଂ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳିତ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ 1769 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିଣିବେ ସେମାନେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ହାରିଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସନ୍ଧି କରିକି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଭଲ ହେବ ସେଇଟା ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ହାରିଗଲେ ତ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କଲେ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହି ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଉଭୟଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରେ କିମ୍ବା ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ବା ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତାହେଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସନ୍ଧିରେ ମାନେ ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଏବଂ ସେହି ସମୟର ଭାରତର ଆମର ସୀମା। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ସମର। ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଇଂରେଜମାନେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ସର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ହେବ ସେଟା ଇଂରେଜ ହେଇପାରେ ବା ହାଇଦର ଅଲି ହେଇପାରନ୍ତି। ତ ଜଣେ ମନେକର ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ମାନେ ହାଇଦର ଅଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ମାନେ ଇଂରେଜମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଇଟା ହିଁ ସେ ସନ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଉପରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହାଇଦର ଅଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର କର୍ଣ୍ଣେଲ ବେରିଂ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ନେଇ ହାଇଦରଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ହାଇଦର ଅଲି କ'ଣ କଲେ ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିକି ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେହି ସମୟର ଇଂଲଣ୍ଡର କର୍ଣ୍ଣେଲ ବେରିଂ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ନେଇକି ହାଇଦରଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ତାଙ୍କର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଗୋଟେ ଥିଲା। ତ ହାଇଦରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଟିପୁ ସୁଲତାନ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବେରିଂଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆର୍କଟ ଅଧିକାର କଲେ। ତ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବେରିଂ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏକି ତା ନାମରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଇତିହାସରେ ସେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବେରିଂଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆର୍କଟ ଅଧିକାର କଲେ। ତ ଇଂରେଜମାନେ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ହାଇଦରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାହେ ନାମକ ଫରାସୀ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦଖଲ କରିବାରୁ ହାଇଦର ଅଲି ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ି ସାରିଛେ ଯେ ଭାରତରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶ ଆସିଥିଲେ, ଶକ, ହୁନ୍, ତାତାର, ମୋଗଲ, ପଠାନ, ଫରାସୀ, ଡଚ୍ ଏମିତି ଅନେକ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତବର୍ଷରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ମାଣ କରିକି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ କରିଚାଲିଥିଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମାନେ ଫରାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା ତାକୁ ଦଖଲ କରିବାରୁ ହାଇଦର ଅଲି ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ମାନେ ହାଇଦରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାହେ ନାମକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଫରାସୀମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା
किए दखल करे ना इंग्रेज माने दखल करिबारु हैदर अली इंग्रेज मान मध्य युद्ध हला तो चलथिबा समय 1782 ख्रीष्टाब्द रे हैदर अली प्राणत्याग कले अर्थात सेही युद्ध स्थल रे ही युद्ध चालू रहिबा समय रे 1782 ख्रीष्टाब्द रे हैदर अली एटी देहांत होइला मात्र तांकर जो पुत्र टीपू सुल्तान से विरुद्ध रे युद्ध चालू रखिथिले जेहेतु तांकर बापा सेठी प्राणत्याग कले तो तांकर पुत्र हिसाब रे तांकू युद्ध परिचालन करिया पड़ला एवं से युद्ध चालू रखिले एवं टीपू इंग्रेज सैन्य बाहिनी रो ब्रिगेडियर मैथ्यूज और तांको सैन्य मानकु बंदी कले परास्त करिकि तांकु बंदी कले इंग्रेज और टीपूको मध्य रे एक शांति चुक्ति बा जेहेतु सेठी इंग्रेज माने हारि गले पुणी इंग्रेज माने कोन करले टीपूको सहित गोटे संधि बा शांति चुक्ति ला एही चुक्ति अनुसार उभय पक्ष युद्ध समय हरैथिबा राज्य फेरि पाइले अर्थात जे जहाँ राज्य को जय करथिला एवं से राज्य को अख्तियार करथिला से माने जणे अन्य जण को अख्तियार करथिबा राज्य को फेरे दैथिले से चुक्ति अनुसार चुक्तिर शर्त अनुसार एटा हिला हमर द्वितीय मैसूर समरर फलाफल तापरे आसीबा हमें तृतीय मैसूर समर बा युद्ध तो सेही समय जेहेतु इंग्रेज माने टीपूଙ୍କ द्वारा पराजित होइथिले एवं टीपू सुल्तानकर शक्ति और क्षमता देखि तांकर जो पड़ोसी राज्यर निजाम और मरहट्टा माने भय करी इंग्रेज सहित मेंट कले जेहेतु से माने निजे निजे टीपूଙ୍କ सहित लड़ी पारिबार क्षमता नथिला तेणु से माने कोन करे भयभीत होइगिरी इंग्रेज मानक सहित मेंट कले अर्थात तीन जण जाक मिसी गले हैदराबाद रो निजाम एवं मरहट्टा एवं इंग्रेज एवं परवर्ती समय 1790 ख्रीष्टाब्द रे कु इंग्रेज मित्र राज्य श्रीबांकुड़ आक्रमण करिबारु इंग्रेज माने टीपूଙ୍କ विरुद्ध रे युद्ध कले जेहेतु टीपूଙ୍କର शक्ति और क्षमता वृद्धि पाइला तो से साम्राज्य विस्तार पई इंग्रेज मानकर मित्र राज्य इंग्रेज मानकर जो बंधुत्वपूर्ण राज्य थिला श्रीबांकुड़ उपरे आक्रमण करिबारु इंग्रेज माने बाध्य होइकि टीपूଙ୍କ विरुद्ध रे युद्ध घोषणा कले तो कर्नवालिस एक सैन्य बाहिनी नहीं टीपूଙ୍କର राजधानी श्रीरंगापट्टनम अधिकार कले तो सेही समय कोन हला ना माने सेनापति कर्नवालिस एक तांकर सैन्य बाहिनी को नेकरी टीपूଙ୍କର राजधानी सेही समय तांकर जो राजधानी थिला श्रीरंगापट्टनम ताको अधिकार कले टीपू बाध्य होई इंग्रेज मानक सहित संधि कले जेतु सेही समय टीपू हारि गले एवं तांकर राजधानी को मध्य हरै बसिले तेणु से पुणी बाध्य होइकि इंग्रेज मानक संधि कले तो यहाँ कोन कहा जाना श्रीरंगापट्टनम संधि कहा जो संधि करागला से संधि ना हला श्रीरंगापट्टनम संधि जेहेतु रंगापट्टनम को सेठी माने अधिकार करथिले एवं परवर्ती संधि अनुसार से रंगापट्टनम को फेरि पाइले एही संधिर शर्त अनुसार टीपू निज राज्यर अर्धेक अंश इंग्रेज मरहट्टा और निजाम को छाड़े अर्थात जो श्रीरंगापट्टनम संधि हला से संधिर जो शर्त रहिला से अनुसार टीपू निज राज्यर अर्धेक अंश अधा प्राय अधा अंश आगु देले इंग्रेज मान को मरहट्टा मान को निजाम को छाड़ी जेहेतु तीन जन जाक मिसिकी टीपू विरुद्ध युद्ध घोषणा करथिले एवं टीपू जेतले हारि गले बाध्य होइकि शर्त अनुसार तांकर राज्यर अधिक संपत्ति देले अधिक अंश से देई देले ताकि परवर्ती समय इंग्रेज मरहट्टा एवं निजाम माने पाइले तापरे आसीबा हमें चतुर्थ मैसूर युद्ध जेतु टीपू सुल्तान पराजय वरण करथिले एवं निज राज्यर अर्धेक अंश हराइथिले तो से सहजरे ताकू हजम करि पार नथिले तेणु टीपू निजर पराजयर प्रतिशोध नेबा पई चाहूथिले तेणु से कौन कले ना निजर सैन्य बाहिनी को फरासी मान द्वारा तालीम दे अधिक शक्तिशाली करेले जेतु से समय फरासी मान भारत रे अंचल माने शासन करथिले तांकर भी वाणिज्य व्यवसाय चलथिले वाणिज्य कोठी मान थिला एवं हैदराबाद हमर टीपूଙ୍କର राज्य तांकर वाणिज्य कोठी थिला तेणु से तांकर सहायता सहयोग नै कि तांकर सैन्य बाहिनी को फरासी मान द्वारा तालीम देइकरी अधिक शक्तिशाली करथिले हम 1789 ख्रीष्टाब्द रे इंग्रेज गवर्नर वेल्सिल मरहट्टा ओ निजाम सहित मिसी पुनराय टीपूଙ୍କ राज्य को आक्रमण कले जेतु टीपू तांकर शक्ति वृद्धि करबा को लागिले जोडा कि तांकर शत्रुपक्ष इंग्रेज मरहट्टा एवं निजाम जानिला परे सेमाने कोन कले ना पुणी तीन जण जाक मिसिकी टीपूଙ୍କ राज्य को आक्रमण कले आउ सेही समय जो लड़ाई हला टीपू साहसर सहित लड़ाई गले और 1789 ख्रीष्टाब्द रे टीपू युद्ध रे सेही समय युद्ध करू करू टीपूଙ୍କର देहांत आउ तांकर जेतु राजा मरीगला परे तांकर राज्यर अधिकारी किए हम जे जिणी थी अर्थात विजित पक्ष जे जिणी अर्थात किए जिणिले तेज मरहट्टा एवं निजाम से टीपू को हराइले द्वारा ही से निहत होते तो राज्य उपर पूर्ण माने अधिकार है तो पर कौन कले ना मैसूर राज्य को तीन भाग में विभक्त कले जेहेतु तीन पक्ष थे इंग्रेज मरहट्टा एवं निजाम तो दक्षिण पश्चिम जिला गुड़िक इंग्रेज मान अधिकार जेहेतु दक्षिण पश्चिम ये अंचलटा दक्षिण पश्चिम ये अंचलटा जेहेतु दक्षिण भारत में साम्राज्य से विस्तार कर सारी एपटे साम्राज्य थिला तो से कौन कले ना दक्षिण पश्चिम जिला गुड़िक इंग्रेज मान अधिकार रहा उत्तर पूर्वर केतेक जिला निजाम राज्य रहा जेहेतु एठी निजाम शासक करते आम आंध्र प्रदेश जोटा थिला से अंचल निजाम शासन निजाम राज्य थिला तेणु से अंचल किसी अंश से
ନିଜାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଲା। ଆଉ ମରହଟା ମାନେ ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଂଶରୁ କିଛି ପାଇଲେ, ମରହଟା ମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତିନି ପକ୍ଷ ମାନେ ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ଜୟ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସେମାନେ ଗିଣି ଗିଣି ଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ କିପରି ଶାସନ କରିବେ। ତ ସେମାନେ ଏହି କ୍ରମରେ କଣ କଲେ ନା ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଜୟ କରି ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ। ତ ଇଂରେଜ ମାନେ ମରହଟା ଶକ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମରହଟା ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବିବାଦର ସୁଯୋଗ ନେଲେ। ଯେହେତୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଜାତି ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିଲେ ବା ଚିହ୍ନୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ମାନେ ରାଜା ଭିତରେ ଭାଇ ଭିତରେ ବା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁକୁ ଲଢେଇ କରିକି ମାନେ କଳ କପଟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମରହଟା ମାନେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବିବାଦ ଚାଲିଲା, ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢେଇ ଚାଲିଲେ। ତ ମରହଟା ମାନେ ଗାଇକୱାଡ, ଭୋସଲେ, ସିନ୍ଧିଆ ଓ ହୋଲକର ବଂଶ ପରି ଯୋଉ ବଂଶ ଥିଲେ ମରହଟା ମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳହରେ ଲିପ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ତ ଇଂରେଜ ମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ମରହଟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମରହଟା ଶକ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମାନେ କଳହରତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ନଥିବା କାରଣରୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ସହଜ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମରହଟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ସେମାନେ ଜିଣିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁଣି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଦେଇଦେଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ତ ଯେ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ହରେଇକି ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆଉ ମାନେ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ୱେଲସ୍ଲି ଏକ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କଲେ, ଗୋଟେ ନିୟମ। ତାହାକୁ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ବା ଅଧୀନତା ମୂଳକ ମିତ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ତ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, ଭୟ କରିକି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବି ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ତ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ କଣ କଲେ ନା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା ବା ଅଧୀନତାମୂଳକ ମିତ୍ରତା ନାମରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ଏହି ସର୍ଟ ବା ଏହି ସନ୍ଧିର ସର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜା ଗୁଡ଼ିକ ରାଜା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ମିତ୍ର ହୋଇ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ହେଇଥିଲା ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବଳ ବୃଦ୍ଧି ହେଇସାରିଥିଲା, ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଭୟଭୀତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ତ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଇଂରେଜ ମାନେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ତ ଏହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ର ହୋଇ ବା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ନ ନେଇ କୌଣସି ଦେଶୀୟ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରାଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏହି ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ। ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦଳେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରଖିବେ। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ରଖିବେ। ତ ଖାଲି ରଖିଲେ ହବ ନାହିଁ, ତାର ଆଉ ନିୟମ ଥିଲା କଣ, ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ତ ରଖିବେ, ତାପରେ ସେ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ଏବେ ମାନେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିକି କେମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତର ସେମାନେ ଅଧିକାର କରି ଚାଲିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା ବା ଅଧୀନତାମୂଳକ ମିତ୍ରତା ସର୍ଟ ବା ସନ୍ଧିର ସର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ଏମିତି ଜୟ କରି ଚାଲିଲେ, ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଲେ। କାରଣ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟକୁ ରଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦରମା ଦେବା, ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳେଇବା ସାଧାରଣ ରାଜାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସହଜ ନୁହଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଅଂଶ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଏହି ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତ ଆଗରୁ ମିଶିକିରି ସେ ମାନେ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରତା ଭାବ ବେଶୀ ଥିଲା ବୋଧେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କରିକିରି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଏହି ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଭୋସଲେ, ସିନ୍ଧିଆ ଏହି ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଅଂଶ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ତାଞ୍ଜେ, ସୁରଟ, ରାଜପୁତନା ଅଞ୍ଚଳ, ଯୋଧପୁର, ଜୟପୁର ଓ ଉଦୟପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟର ଶାସକମାନେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିଲେ, ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ
ଆଉ ଗୋଟେ ନୀତି ରାଜ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି। ତ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଜଣେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଶାସକ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଶାସକ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେନ ତେଣ ପ୍ରକାରେଣ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେମିତି ବଢିବ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ତ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପନ୍ଥା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କଲେ, ତାହା ରାଜସତ୍ତ୍ୱ ଲୋକନୀତି ନାମରେ ନାମିତ। ତ କୌଣସି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ମାନେ ଆଗରୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗରୁ ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କର ଉତ୍ତର ସନ୍ତାନ ବା କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ ସେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ରାଜା ହଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜସତ୍ତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଅପୁତ୍ରିକ ରାଜା ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଯଦି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଆପେ ଆପେ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା, ମାନେ ରାଜସତ୍ତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ଅନୁସାରେ। ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ସତାରା, ଝାନ୍ସୀ, ନାଗପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଜୟପୁର ପ୍ରଭୃତି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଯୋଉ ଆମର ଏଠି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ସତାରା, ଝାନ୍ସୀ, ନାଗପୁର, ସମ୍ବଲପୁରର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ସେଇ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ବା ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜା ହେବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟାକି ଇଂରେଜ ମାନେ ଏ ରାଜ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସେ ବଂଶଧରର କୌଣସି ପୁତ୍ର ବା ପୁତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟା ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳଟା ଆପେ ଆପେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବନ୍ଦୀ ହେଇକରି ଜେଲରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିକରି ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟାମକ ଆଇନ। 1773 ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ ଏବଂ ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ ଚଳାଇଲେ। ଆମର ଦୁର୍ବଳତା କାରଣ ଏହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲାନି, ଯେହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସରକାର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯିଏକି ଇଂରେଜ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ବି ସେଇ ଦେଶର ଲୋକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଠିକାର ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନକୁ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା 1773 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ନଟ୍, ସେ ଭାରତର କମ୍ପାନୀ ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗୃହୀତ କରିଦେଲେ। ଯେମିତି ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଇନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ନିୟମ ଯୋଉ ପ୍ରଣୟନ କରା ହୁଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆମର ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ବା 1773 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଆଇନ ପାସ୍ କରେ, ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ବା ନିୟାମକ ଆଇନ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଥିରେ କଣ ଥିଲା ନା ଏଇ ଆଇନରେ ଏଥିରେ ଥିଲା ଯେ ବଙ୍ଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇଂରେଜ ଶାସିତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବା ବରଲାଟ ହେବେ। କମ୍ପାନୀ ଯେତେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଶାସନ କରୁ ସେହି ସମୟରେ ଇଂରେଜ ଶାସିତ ଯେତେ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବା ବରଲାଟ ହେବେ ବଙ୍ଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଯେହେତୁ ବଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ବଡ ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା। ତ ବମ୍ବେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବରଲାଟଙ୍କୁ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ 4 ଜଣ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଶାସନ ସଚିବ, ଶାସନ ପରିଷଦ ବା କାଉନସିଲର ବା ଗୋଟେ କାଉନସିଲ ଶାସନ ପରିଷଦ ବା କାଉନସିଲ ଗଠିତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଯୋଉ ସେଠି ସଭ୍ୟ କିଛି ରହିଲେ ସେଇ ସଭ୍ୟମାନେ ଯୋଉ 4 ଜଣ ସଭ୍ୟ ରହିଲେ ସେମାନେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କଲିକତାଠାରେ ଏକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ତାକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଲିକତାଠାରେ ଏକ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ଭାରତ ଶାସନର ସମସ୍ତ ଖବର ବିଲାତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ସେମାନେ ଆଗରୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା ନିୟାମକ ଆଇନ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଇନ ଶାସନ ଆଇନ ତିଆରି ହେଲା 1784 ମସିହାରେ। ତ ସେଟା କିଏ କରିଥିଲେ? ପିଟଙ୍କ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ। ତ ନିୟାମକ ଆଇନରେ କେତେକ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା, ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ୱାରେନ ହଷ୍ଟିଙ୍ଗସ ଭାରତରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ ଚଳାଇଲେ, ନାନା ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଚାଲିଲେ। ସେହି ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବିଲାତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୱିଲିୟମ ପିଟ୍ ସାହେବ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାହା ପିଟଙ୍କ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ନାମରେ ନାମିତ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୱିଲିୟମ ପିଟ୍ ସେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ
माने पीठ को भारत शासन आईन नाम नामित यही आईन अनुଯାयी बिलातर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बा नियंत्रण परिषद गठन करागला तो बिलातर मंत्री परिषद जनकू ताहार सभापति रूपे नियुक्ति करागला ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल हाथ में भारत शासन सर्वोच्च क्षमता रहा अर्थात मोटामोटी भाव कंपानी हाथ माने से बोर्ड पाखक शासन क्षमता हस्तांतर रहा गवर्नर जनरल क्षमता बढ़ाई दिगला शासन कार्य परामर्श देवाक एक सभा रहा यही सभा 3 जन सभ्य रहिले बॉम्बे मद्रास गवर्नर गवर्नर जनरल पूर्ण नियंत्रण रहा जो माने बंग बॉम्बे और मद्रास गवर्नर जनरल रोते तो पूर्ण नियंत्रण रहा बंगर गवर्नर जनरल जो दुईटा बॉम्बे और मद्रास गवर्नर पूर्ण नियंत्रण रहा सुप्रीम कोर्ट क्षमता परिसर स्पष्ट करागला यही आईन द्वारा इंग्रेज सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण कर भाव में गोटे शताब्दी मध्य अर्थात 100 वर्ष मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे वाणिज्यिक संस्था भारत शासक होते समग्र भारत वर्ष को अख्तियार करके भारत को पराधीन करके दीर्घ दिन धरिकी शासन करते भाव में माने इंग्रेज माने चतुरता पूर्वक षड्यंत्र पूर्वक गोटे पर गोटे राज्य जय कर समग्र भारत वर्ष को अख्तियार करते माने युद्ध करी विभिन्न शासन आईन प्रणयन करी माने भारत को संपूर्ण भाव में साम्राज्य अंतर्भुक्त करी शासक हो पाए तेरे आज आम प्रथम अध्याय शिक्षादान कार्यक्रम गोटे प्रकार सरला एबे किसी मूल्यांकन प्रश्न अच्छी बहुत सहज अच्छी उत्तर चेष्टा करवा प्रश्न गुड़िक है जे हैदर अली केउठिकार शासक थे जो मैंने जानिचे शीघ्र शीघ्र उत्तर कहवा ठीक अच्छी उत्तर जान नवा उत्तर है मैसूर क्यों युद्ध रे ओ केते ख्रीष्टाब्द टीपू सुल्तान निहत होते चतुर्थ मैसूर युद्ध 1769 ख्रीष्टाब्द निहत होते सामंत संधि बा अधीनतामूलक मित्रता प्रथा क्यों इंग्रेज प्रचलन करते आलोचना संगे संगे आम भूली जाऊे कि सामंत संधि बा अधीनतामूलक मित्रता प्रथा क्यों इंग्रेज वेल्सली ठीक अच्छे बहुत सुंदर उत्तर परवर्ती प्रश्न क्यों आईन बल इंग्लैंड पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण कर पार्थिला क्यों आईन बल इंग्लैंड पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी उपर नियंत्रण कर पार्थिला प्रिंट कर भारत शासन आईन परवर्ती प्रश्न को जीवा खाली घर अच्छी खाली घर पूरण करवा हैदर अली पुत्र डैश थे हैदर अली पुत्र डैश थे कहवा जे जानिछे कौन स्कूल भी कहि परिबा टीपू सुल्तान बहुत सुंदर उत्तर बहुत बहुत धन्यवाद टीपू सुल्तान राजधानी नाम डैश थिला राजधानी नाम डैश थिला कहवा उत्तर टीपू सुल्तान राजधानी हाँ सेठी श्री गुटे लागिबो श्रीरंगापट्टनम बहुत सुंदर उत्तर नेक्स्ट प्रश्न डैश राज्यसत्व लोप नीतिर प्रयोग भारत में करथिले डैश राज्यसत्व लोप नीतिर प्रणयन प्रयोग भारत में करथिले गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउसी ठीक अच्छे बहुत सुंदर एबे किसी गृह कार्य अच्छी गृह कार्य आमर जेहेतु ये प्रथम अध्याय समाप्त होती तेणु प्रथम अध्यायर अभ्यास प्रश्न समस्त उत्तर गुड़िक निजर अभ्यास खातर करमर जो विषयगत गुरुजी गुरुमा अच्छा देखा एवं ये किसी प्रकल्प कार्य दिखाई जे भारतवर्षर विभिन्न स्थान पुरातन नाम सहित परिवर्तित नामर एक चार्ट प्रस्तुत कर माने भारतर जो नाम गुड़ाक अच्छी आज दिन में जमी गोटे उदाहरण निपे एवं आम कोलकाता कहूँ आगु कलिकता थिला जमी मद्रास जोटा कि अभी चेन्नई सेमती भारतवर्षर विभिन्न स्थान पुरातन नाम सहित परवर्तित अर्थात परिवर्तित जो परिवर्तन होती परिवर्तित नाम गुड़िक संयोग करके एक चार्ट प्रस्तुत करवा। तो आज शिक्षादान कार्यक्रम ये समाप्त है समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।